الكوتا ونسبتها وكيف بيحصلوا عليها. طبعا هذه معاناة في كل الدول، طبعا تقريبا بنتشابه فيها كلنا. لكن في أشياء مهمة وأشارت لها اللي هو حكاية كيف ممكن يكون من الفرص الأشياء اللي الواحد بيشتغل عليها سرديات المجتمع، كيف ممكن لو حصل فيها تغيير بتكون داعمة وبتكون أحيانا من الأشياء اللي بتساعد على حكاية نسب الكوتا. استاذنكم طبعا يعني بايجاز وباختصار علشان ندي فرصه لاكبر عدد ممكن من التاني. Ermeni, Farisi, Ezidi ve burada sayamadığım çok sayıda halktan ve inançtan kadınlar için, yani bölgemiz için, yani Nada'nın bütün bileşenleri için muazzam bir örnek ve muazzam bir deneyim. Demokratik toplumu konuşuyoruz. Demokratik toplumun inşasını anlayabilmek için Rojava'da yaşanan kadın devrimini en iyi şekilde analiz etmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü bir avantajımız var ki yakın tarihte yaşanmış bir deneyim ve orayı izleyerek, görerek, analiz ederek pekala birçok sonuca varabiliriz. Orta Doğu halklarına kadın öncülüğünde demokratik toplum inşasının nasıl olabileceğini gösterdiler. Bunun için bütün Orta Doğu ve Afrikalı kadınlar olarak, ben de bir Arap kadını olarak Kürt kadınlarına teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve onlara bu deneyim içinde çok şey borçlu olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Ve izninizle Türkiye'deki kimi gelişmelerden bahsetmek isterim. Türkiye'de Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısından kısaca bahsetmek isterim. 27 Şubat'ta yapılan çağrı üzerine PKK'nın kongresi toplandı ve 12 Mayıs'ta fesih kararını açıklayarak demokratik siyaset yönteminin geliştirilmesi için ve yeni bir yapılanma, bu anlamıyla bir yeni yapılanma için karar alındığını ilan etti. Ben de 27 Şubat'ta İmralı'ya giden heyette yer almıştım ve bu çağrı, bu tarihi çağrının tanıklarından biri olarak da büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu gelişmeler sadece Türkiye'yi değil, Irak, İran ve Suriye'ye, yani 4 parça Kürdistan'a etkisi çok önemli olacaktır. Barış ve demokratik siyaset için tarihi bir sayfa açılmıştır. Bizler başta kadın meclisimiz olmak üzere Türkiye'deki kadın hareketi ve yine Türkiye'deki Türk kadın hareketiyle beraber barışın ve demokratik toplumun inşası için elimizden gelen her türlü çabanın ve pratiğin içine girmiş durumdayız. Bu anlamıyla Türkiye'de çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu tarihi gelişmeyi elbette siz basından, medyadan izlediniz biliyorum. Ama burada sizlerle paylaşmaktan da büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Bu gelişme Orta Doğu'da kanayan yara, Orta Doğu'nun kalbindeki yaralardan biri olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için son derece önemli bir adım olarak görüyoruz, görmeliyiz. Ve ümit ediyoruz ki biz bu süreci barışla taçlandırır ve sadece Türkiye'de değil, Türkiye'den bütün bölgelere yayılan, Rojava'dan bütün bölgelere yayılan bir demokratik toplumun inşasını hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Bunun için yoğun çalıştığımızı söylemek isterim. Savaş karşısında yürütülen barış mücadelelerinde ve müzakerelerinde kadınların ihmal edildiği bütün pratikler negatif bir şekilde sonuçlanmıştır. O yüzden biz hem Türkiye'deki gelişmeleri hem de birçok bölgedeki gelişmelerde barış ve müzakere süreçlerinde kadının oynadığı rolü çok önemsiyoruz ve kadının olmadığı bir barışın kalıcı olamayacağını düşünüyoruz. تتفاوت يعني رغم انه هنالك قواسم مشتركه كثيره لكن هنالك تفاوت وعليه على هذا يعني ملاحظه التفاوت راينا انه واحده من التوصيات تقول انه تحالف ندى يتبنى القضايا المرتبطه بدول بعينها، مثلا اذا كان كل يوم يحدد بدوله بعينها، لانه قضايا اليمن حاليا تختلف نوعيا عن قضايا
إيران أو قضايا النساء في إيران أو قضايا النساء في السودان أو قضايا الإثيوبيات في شرق سوريا. فلا بد انه يكون في تخصيص رغم انه نعترف بالقواسم المشتركه، لكن يتم تخصيص ايام محدده لعكس القضايا اللي هي قضايا ملحه للنساء في منطقه جغرافيه واحده. راينا ايضا. والان سوف نتكلم عن الفرص المتاحه. تعزيز العمل النسائي المشترك يشير الى اهميه توحيد جهود الحركات والمنظمات النسويه المختلفه وتجاوز الانقسامات الايديولوجيه او السياسيه. دور منظمات المجتمع المدني في النضال النسائي. تلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا في دعم وتعزيز حقوق المرأة. إن الاجتماع دوت وإن كان اجتماع في وقت حازم جدا جدا، وقت صعب جدا جدا، وقت بيتغير فيه العالم كله بكافة أطيافه سواء الرجل أو المرأة أو الأسرة أو حتى الطفل. وبالتالي النهارده اجتماعنا تحالف ندى لما يجمع الشرق الأوسط كله فهو عمل جيد جدا وسنة حسنة ممكن جدا نستفيد بيها. بالإضافة إلى الحاجة الخطيرة جدا جدا، احنا دايما بنعرف مشاكل المرأة من على السوشيال ميديا، من على بعض المنصات اللي ممكن تكون لها أهداف خاصة وبالتالي ما بتكونش واصلة مشاكل المرأة بالشكل الجيد أو بالشكل الحقيقي من أصحابها. عشان كده ما يكونش في تعاطف جيد أو تعاطف كبير معاه. تحالف ندى النهارده لما جمعنا ومحدش حط أسقف معينة للتعرض للمشكلة، ده احنا بندرس الواقع. العادات والتقاليد لبناء رؤية موحدة وفعالة من أجل السلام. يعني شلون نتجاوز هذول الاختلافات لبناء السلام لشبكات النساء. والشكر هو هناك مهم جدا، ولكن في موضوع فلسطين هناك إبادة على الهواء مباشرة، وأنا أرفض رفضا قاطعا كفلسطينية وكامرأة وكإنسانة أن يقال يعني أن الإبادة يعني هي غير مهمة وهناك قضايا أهم. ما هو الأهم من الحياة؟ أنا كفلسطينية أتألم عندما أسمع هذا وأرفض هذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى ما أريد أن أقوله، نحن نشخص ونحلل جيدا وهذا مهم، ولكن الأهم، وأنا من خلفيتي الأممية، أنا إنسانة أممية، يعني حكينا نحن عن بناتنا، عن الشابات، عن انه كيف ممكن نحن نوصل لبناتنا. هلا نحن الكل يمكن هلا له تجربه، بس نحن شو هي اللغه اللي ممكن اليوم تعتمدها المنظمات النسويه حتى توصل لهي البنات؟ هلا هو راح تكون الجريمه الكبرى بالنسبه للمراه، وخاصه في هاي المرحله نحن علينا ان نكون يدا واحدا، ويجب علينا ان نتحدث بلسان المراه اينما وجدت بكل انحاء العالم، حتى نحن لا نبقى بسيره شعب واحد او منطقه واحده. نحن كلياتنا المراه تمثل المراه اينما وجدت. هذا لازم تكون رسالتنا. أهمية المنجز النسوي أو المؤتمرات والطروحات والنقاشات والخلاصات دائما تفتقد للعمل التراكمي، يعني يتوقف المؤتمر هنا بلقاء آخر نعود للبدء من جديد. يعني هذا له علاقة بالمتابعة اللي تفضلتي بها. بدي أتشكر السيدة تولاي أيضا لأنها أضاءت على مأساة كبرى متكررة عاشتها الأيزيديات سابقا في العراق ونعيشها في سوريا اليوم في 2025، حين تخطف المرأة وحين تسبى المرأة. البعض ينكر وهذا الإنكار جريمة أيضا. إنه هلا كلنا نحن شفنا الفيديوهات وكنا معجبين بالحكم بروجافا وطريقة الحكم ومشاركة المرأة السياسية والاجتماعية. طبعا شفنا كمان بإقليم كردستان المرأة أو ما وصلت إليه. تساءلنا شيء أو قلنا إنه هيدي المرأة على أي أساس استندت لحتى اللي كانت بهيدي القوة أو وصلت هيدا القدر من الفرض نفسها سياسيا واجتماعيا. هيدا إذا بدنا نرجع لجذوره، نحن بنشوف في شخص
مؤسس لهيدا الفكر، المرأة يلي أخذت من هيدا الفكر. مؤسس يدعى القائد عبد الله أوجلان، هو يلي قال المرأة. علينا أن نذهب إلى الحلول بعد التشخيص. الحلول أيضا جزء كبير منا بإيدينا. صدق أنا جدا سعيدة بوجود العزيزة يارا تجاوبينا. الأخت أسماء بارحة يعني أخرجت روح الموجود في فكرها اللي قاومة ازدواجية من جبر عليه. لا يكفي هذا. صحيح احنا لما نمس او نقترب من ما نعتبره مقدس لنا صعوبة في التعبير، اي كلنا. انا كمسيحية، انت كمسلمة، انت اي، بس احنا باختصاصات عظيمة اللي هي مختصة. لكن أريد أن لا نحصر قضايا المرأة في قضايا الإبادة، لأن هناك قضايا أخرى هامة تعاني منها المرأة، يجب أن نتكلم عنها، ويجب أن نرى ما سنعمل في الآفاق القريب. هذا السؤال بالنسبة لي، ماذا سنفعل في القريب كنساء رائدات وكمنظمات أو خطوات أو مشاركات؟ هنوجه سؤال